नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों लिए 78 दिनों के बोनस का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा सैक्टर लिए PM मित्र योजना शुरू करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड वंडे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना पिंडां के विकास और भरोसे का नवा मंत्र साबित होगी। जल जीवन मिशन तहत गुरदासपुर जिले के 70% पिंडां विच साफ पानी लिए घर-घर टूटियां के कनैक्शन मुहैया करवाए गए। पंजाब सरकार ने लखीमपुर विच मारे गए किसानां ते एक पत्रकार के परिवारां लई 50-50 लाख रुपए देण दा ऐलान किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्रीय मंत्रिमंडल की अज हुई मीटिंग दौरान रेलवे कर्मचारियों लिए 78 दिनों के बोनस ते टैक्सटाइल सैक्टर लिए PM मित्र योजना शुरू करने का फैसला किया गया। कैबिनेट के फैसलिਆਂ बारे जानकारी दिंदियां सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दस्सिया कि कैबिनेट वालों रेलवे के नॉन गजटेड कर्मचारियों लिए 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया गया है। उन्होंने दस्सिया कि कैबिनेट के इस फैसले नाल रेलवे के 11,50,000 कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने दस्सिया कि 78 दिनों के बोनस लिए रेलवे कर्मचारियों को 1,984 करोड़ रुपए तो वध की राशि जारी की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने दस्सिया कि कपड़ा सैक्टर को हलाशेरी देने लिए PM मित्र योजना लॉन्च की जाएगी, जिस तहत 5 सालों की म्याद दौरान 4,445 करोड़ रुपए खर्च के 7 मैगा पार्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना नाल देश की कपड़ा ते गलीचा सनत को हुलारा मिलेगा ते नाल ही प्रतख और अप्रतख रूप में रोजगार के मौके पैदा होंगे। सूचना ते प्रसारण मंत्री ने कहा कि यह योजना देश के निर्माण सैक्टर और बरामद में क्रांति लियावेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर केंद्रीय कपड़ा वणज ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल के फैसले बारे जानकारी देंदे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच भारत के कपड़ा सैक्टर को आलमी मंच से पहलों की तरह मजबूत बनाने लई यतन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र दीयां उत्पादन नाल संबंधित प्रोत्साहन योजनावां नाल निर्माण सैक्टर ते बरामद प्रफुल्लित करने लई उपराले किए जा रहे हैं। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स PM मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की है। 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स PM मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना तहत मध्य प्रदेश लिए 1,71,000 लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए ते उन्हां नाल गलबात की। इस समागम को वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद पिंडां नूं आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि इस दिशा वाल स्वामित्व योजना पिंडां के विकास लिए एक आधुनिक मंत्र साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना पिंडां विच रहिंदे लोकां लई वड्डी ताकत बनन जा रही है। कोरोना काल का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के पिंडां ने इस मुश्किल की घड़ी विच रल मिल के एक टीचे ते काम किया है ते सरकार का सहयोग भी किया। स्वामित्व योजना के आम लोगों लई लाभां का जिक्र करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि पिंडां विच वसदे लोकां नूं कर्जे दे कुचक्कर विचों कढिया जा सकेगा, जिस नाल पिंडां दी आर्थिकता विच सुधार होवेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना राਹੀਂ लोकां नूं बैंकां तो कर्जा लेना भी वधेरे सुखाला हो सकेगा। आज MP के 3,000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड। अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
भारत ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਹੈ। भाइयों और बहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशक बीत गए। भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ करके रखा गया। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर है, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते थे। जिन ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਮਸਿਵਨ ਸੁਬਰਾਇਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਂਸਲੇ ਤੇ ਭੋਜਰਾਮ ਕਲਿਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। अक्तूबर की तारीख आज़ादी अंदोलन के इतिहास में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अज दे दिन 3 संग्रामियों ने आखिरी साह लिया सी। ये तीनों सैनानी ने परम सिवन सुबरायन, बाबा साहेब भोंसले ते भोजो राम कलिता। परम सिवन सुबरायन ना सिर्फ आज़ादी अंदोलन के घुलाटीए सन, बल्कि सियासत ते मद्रास प्रेजिडेंसी के मुख मंत्री भी रहे। सिवन का जन्म 11 सितंबर 1899 ਨੂੰ तमिलनाडु च होया सी। प्रेजिडेंसी कालेज मद्रास तो BA की पढ़ाई पूरी करन मगरों उन्होंने आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी तो मास्टर की डिग्री हासिल की। बाद विच सुबरायन ने लंदन यूनीवर्सिटी तो LLB ਅਤੇ डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज तो LLD की डिग्री हासिल की। सुबरायन ने मद्रास हाई कोर्ट विच वकालत भी की। उन्होंने जस्टिस पार्टी के मैंबर के तौर पर सियासी जीवन शुरू किया। बाद विच उन्होंने यह पार्टी छड़ दी ते स्वराज पार्टी के समर्थन नाल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जेतू हुए। 1922 विच सुबरायन मद्रास विधान परिषद वास्ते नामजद किए गए। वो 1926 तो 1930 तक मद्रास प्रेजिडेंसी के मुख मंत्री रहे। 1933 विच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विच शामिल हो गए। 1937 विच जद मद्रास प्रेजिडेंसी की सत्ता कांग्रेस के हथ आई तो मुख मंत्री सी राज गोपालाचारी की सरकार विच सुबरायन नूं कानून मंत्री बनाया गया। 1939 विच जद दूजी आलमी जंग का ऐलान होया तो राजा जी ते उन्हां दे मंत्री मंडल ने अस्तीफा दे दिता। सुबरायन भारत छड्डो अंदोलन दौरान जेल भी गए। संविधान सभा लियो मद्रास विधान सभा तो चुने गए, जिथे उन्होंने बालग मत अधिकार, लोक सेवा, कानून दे शासन ते राज भाषा नाल जुड़ियां बहसां विच हिस्सेदारी की। 1949 तो 1951 तक सुबरायन इंडोनेशिया विच आज़ाद भारत के पहले राजदूत रहे। वो 1954 तो 1957 तक राजसभा के मैंबर भी रहे। सुबरायन 1957 च त्रिचिरडू तो लोक सभा लई चुने गए। 1962 विचों लोक सभा लई मुड़ चुने गए, पर उन्हां नूं महाराष्ट्र का राजपाल बना दिता गया। 6 अक्तूबर 1962 ਨੂੰ ਸੁਬਰਾਇਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1999 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਂਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। 1939 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ 1941 ਤੋਂ 1942 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਕ ਸਨ। 1951 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਤਾਰਾ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 1980 'ਚ ਭੌਂਸਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ 1982 ਤੋਂ 83 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ 377 ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪੀਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਦਰਭ 'ਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਭੌਂਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1942 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪੋਜੋਰਾਮ ਕਲਿਤਰ ਨੇ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 21 ਸਤੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਤੇਜਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੋ ਟੇਕਿਆ ਜੁੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਜਲੂਸ ਚਰਚ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਜੋਰਾਮ ਕਲਿਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 70% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,73,926 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 75,787 ਘਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਨ ਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 2024 ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉੱਚਾ ਤਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਚੇ ਤਕਾਲੇ ਦਾ ਪੰਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਚਾ ਹੀ ਬੋਰ, ਉੱਚੇ ਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਤਕਾਲਾ, ਬਲਾਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ 24। ਤੇ ਜ਼ਨਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।